topic is principle of insurance. Okay, it's basically the principle of insurance contract. When you are having an insurance contract, and as a both as an insured and as an insurer, you have to follow four principles. Okay, there are four principles for an insurance contract, which is followed by both parties. Who are the parties? Insured and Insurer, insurer. insurer. Yes. Insurer is the insurance company, and insured is the person who purchased the insurance policy for his mm, risk minimization. Huh? And what risks will cause? Risks may cause financial losses. So insurance, what insurance will do? Insurance will cover up these losses by paying the claim payment when any occurrence will happen. There are four principles. So the first one is disclosure of material. Disclosure of material. This principle is also known as utmost good faith. You can follow this word in the bold format in the later part of the slide. Okay, utmost good faith. Disclosure of material or utmost good faith. What is disclosure of material and how it's related with utmost good faith? Here comes the mutual meaningful words. Okay, from two sentences, one meaningful word. It is the thing is that disclosure and faith. So what is disclosure? When I'm opening some information with you, basically the sharing the information with you, that means it's called disclosure, opening some information for you. And faith comes when you disclose any information with me, so I have some trust with you, and when I'm doing the same thing with you, like I'm disclosing some information with you, you also have some trust with me. যখন একটা ইন্স্যুরেন্স কন্ট্রাক্ট করা হয় তখন both party may disclose their internal information totally with both of the parties, each other. যেহেতু এরা দুইজনই একসাথে কাজ করে, এটাকে আমরা গত ক্লাসে পড়েছিলাম কোঅপারেটিভ ডিভাইস। একসাথে যেহেতু কাজ করে এই জন্য এটাকে আমরা কোঅপারেটিভ ডিভাইস বলছিলাম। এবং সেখানে ওরা কি করছিল, একসাথে শেয়ারিং অফ রিস্ক করে কাজ করছিল। একটা ইন্স্যুরেন্স কন্ট্রাক্টে কি হচ্ছে, এ পাশে ইনস্যুরড এবং এ পাশে ইনস্যুরার আছে। ইনস্যুরড তার রিস্কটা ইনস্যুরার কাছে ট্রান্সফার করছে এবং ইনস্যুরার রিস্কটা নিয়ে সেটাকে মিনিমাইজেশনের চেষ্টা করছে এবং দুর্ঘটনা ঘটলে তাকে ফাইন্যান্সিয়াল একটা সাপোর্ট দিয়ে ব্যাকআপ দেওয়ার চেষ্টা করছে। ওকে, that is basically the insurance contract, or insurance is happening in this way. So in this contract, these two parties are working all together, so they have to share their all necessary information with each other, otherwise it may create a mishap. For example, we are talking about insurance of a car. Okay, when I'm doing a purchasing insurance for my own car, and let's assume this car is quite old. Okay, maybe I have purchased it second hand. Basically in our country we mostly purchase the recommendation curry. It is one sort of second hand, but in our country second hand means actually maybe I did not purchase it from showroom fresh piece. It's already has used by someone. Okay? Maybe this car is second hand and this car may have faced any sort of accidents before. সেটা আমার দ্বারাও হতে পারে, প্রিভিয়াস যিনি চালিয়েছে ওনার সাথেও হতে পারে। আমি অ্যাজ এ বায়ার, ইন্স্যুরেন্সের বায়ার, হ্যাঁ, আমার নাম জানি কি ইনস্যুরড। অ্যাজ এ ইনস্যুরড I know these informations. Okay, I know these informations, but when I'm doing the insurance contract, I'm not disclosing this information with the insured. বেসিক্যালি ইন্স্যুরেন্সটা করার সময় আপনার ইন্স্যুরার কিন্তু গাড়িটাকে অ্যাসেস করেই সে ভ্যালুটা বের করবে, যেটাকে আমরা ভ্যালু অ্যাট রিস্ক বলছিলাম। কিন্তু অ্যাজ এ ইনস্যুরড ইটস মাই ডিউটি টু ডিসক্লোজ এভরি ইনফরমেশন উইথ দ্য ইন্স্যুরার, লাইক গাড়ির মডেলটা কত, কত মাইলেজ, তারপরটা কতটুকু চলেছে, গাড়িটা কতদিন চলেছে, কত মাইল মানে তার মাইলেজ চালানো হয়ে গেছে, তারপর এই ধরনের কোন ধরনের আগে কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে কিনা। All sort of information is shared by insured. Okay, insured এর কথা তো চলে গেল। What disclosure will do the insurer? Insurer আপনাকে জানিয়ে দিবে ইন্স্যুরেন্স কন্ট্রাক্টের শুরুতেই, মানে এইগুলা ইনফরমেশন শেয়ার করার পরে বেসিক্যালি আপনার ইন্স্যুরেন্স কন্ট্রাক্টে ইন করা হয়। বোথ পার্টি যদি অ্যাগ্রি করে নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে তারপর শুরু করে।
ইন্স্যুরারের প্রথমে তাকে কিন্তু উল্লেখ করতে হবে যে কি কি দুর্ঘটনা ঘটলে আমি আপনাকে ইন্স্যুরেন্সের ব্যাকআপটা দিব। ন্যাচারাল ক্যালামিটিকে আমি কনসিডার করব, একটা ঝড়ে একটা গাছের ডাল হয়তো আপনার উইন্ডশিল্ডে পড়লো, আপনার উইন্ডশিল্ডটা ভেঙে গেল, এক্ষেত্রে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিকে ক্লেমের টাকা দিবে? এটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিকে অবশ্যই আপনাকে জিজ্ঞেস করতে হবে, আপনাকে নিজের সেফটি পারপাসে জিজ্ঞেস করতে হবে, প্লাস ইন্স্যুরেন্স কন্ট্রাক্টের শুরুতে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিও এটা বলতে বাধ্য। তো ন্যাচারাল ক্যালামিটি হতে পারে, তারপর বিভিন্ন রকম আপনার অ্যাক্সিডেন্টের স্কোপগুলা তাকে উল্লেখ করতে হবে, কোন কোন দুর্ঘটনায় সে ইন্স্যুরেন্সের ক্লেম ব্যাকটা করবে। তারপর আসবে যে ইন্স্যুরেন্সের ক্লেম ব্যাকটা সে কখন করবে, দুর্ঘটনার সাথে সাথে করবে নাকি একটা নির্দিষ্ট সময় সে নিবে অ্যাসেসমেন্টের জন্য। তো সে যখন স্ক্রুটিনি করে দেখবে কি ধরনের ক্ষতি হয়েছে, এইটার মাঝে সে একটা ক্যালকুলেশন করে হিসাব বের করবে যে ক্ষতি কতটুকু হয়েছে এবং তার জন্য পেমেন্ট কেমন করবে। উই হ্যাভ অলরেডি ডিসকাস পেমেন্ট অ্যাট কন্টিনজেন্সি এন্ড হাউ মাচ পেমেন্ট ক্লেম পেমেন্ট ইন্স্যুরার উইল পে টু ইন্স্যুর, এটা আমরা অলরেডি পড়ে এসেছি, হ্যাঁ, পেমেন্ট অ্যাট কন্টিনজেন্সি নামে। তো এই ক্ষেত্রে সে ডিসক্লোজ করবে। এই দুইটা ইনফরমেশনে যদি তারা বোথ পার্টি অ্যাগ্রি করে যায়, ফ্রম both parties disclose information, so that here it happens like both party will have trust on each other. Okay, he will do these things with me and he will say that okay, after the accident insurance company will provide me guidance after the accident this sort of time, meanwhile they will do some due task. এটাই হলো আপনার ডিসক্লোজার অফ ম্যাটেরিয়াল। আপনার এই ইন্স্যুরেন্স কন্ট্রাক্টে বোথ পার্টির মাঝে যদি আপনার ট্রাস্টের রিলেশনশিপটা না থাকে, ডিসক্লোজ করলেই তো ট্রাস্টের রিলেশনশিপটা আসবে। এখন ডিসক্লোজারে যদি আমি কোনো ইনফরমেশন হাইড করি, তখনই কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে পরবর্তীতে ইন্স্যুরেন্স কন্ট্রাক্টটা কমপ্লিট করতে গিয়ে হয়তো প্রবলেম হতে পারে। Insurable interest that is that when I am as an insured, I have total right over my property. Okay, over my property or subject matter. I basically like to say that insured has a right over subject matter. So first you have to know what is subject matter. Subject matter is you are purchasing insurance for what. Okay, subject matter is a thing you are purchasing for what things. Like if you do life insurance, here subject matter is your life. If you purchase insurance for your car, your subject matter is your car. If you purchase insurance for your home, it is the subject matter will be your home. Okay, subject matter is the thing for whom for which thing you are purchasing the insurance contract. So what I have told that insured have the right to hold this asset as his own property. Okay, so right means ownership, right means financial ownership, financial interest and legal ownership. Okay, so if we explain it like this, if a insured person can prove that the subject matter is his under control of ownership and financial interest, that time it will be known as insurable interest. তো এখানে আপনার লিগ্যাল ওনারশিপটা কি? লিগ্যাল ওনারশিপ হলো, ধরে নেই আপনি একটা বাড়ি আপনি ইন্স্যুরেন্স করতে চাচ্ছেন। ওকে, ইন্স্যুরেন্স করতে চাচ্ছেন, বাট এই বাড়িটা আসলে অ্যাকচুয়ালি আপনার দাদার নামে আছে স্টিল। ব্যাপারটা এমন হতে হবে যে if he is still alive, your মানে আপনার গ্র্যান্ডফাদার যদি এখনো অ্যালাইভ থাকে, তাহলে এটার লিগ্যাল ওনারশিপ কার? ওনার। তো আপনি তাহলে আপনি করতে পারবেন না, আপনি ওনাকে অ্যাসিস্ট করতে পারবেন, বাট ইনস্যুর কিন্তু হবে আপনার দাদা। এখানে লিগ্যাল ওনারশিপটা আপনি নিচে করতে পারবেন না, কারণ এটা এখনো আপনার নামে হয়নি। তো ঠিক আরেকটা যেটা বলেছে ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টারেস্ট, when I am doing some insurance like for নাথিং ম্যাটার্স, এরকম একটা সাবজেক্টের জন্য করলাম, যে সাবজেক্ট ম্যাটার একটা ফাইন্যান্সিয়াল ভ্যালু থাকতে হবে। ওকে, তো আপনি যে বাড়িটার জন্য করছেন, এই বাড়িটার তো একটা ফাইন্যান্সিয়াল ভ্যালু আছে না, যেটাকে আপনি আসলে কখনো পরবর্তীতে লিকুইডেট করে দিতে পারবেন, বা আপনার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি আসলে যে জিনিসের যে সাবজেক্ট ম্যাটারের কোনো ফাইন্যান্সিয়াল ভ্যালু নাই, সেই জিনিসের উপরে কখনো ইন্স্যুরেন্স করে না। এটাই হলো কথা। তো ইন্স্যুরেবল ইন্টারেস্ট বলতে দুইটা জিনিস, একটা হলো অ্যাজ এ ইনস্যুরড ইউ হ্যাভ টু হোল্ড দ্য financial interest over the subject matter and legal ownership. Okay, so এখানে আমরা
মেইন তিনটা ধরনের ইন্স্যুরেন্স নিয়ে কথা বলেছি। যখন এটা লাইফ ইন্স্যুরেন্স, তখন অবশ্যই যখন আপনি ইন্স্যুরেন্সটা করছেন, দেখেন এখানে লেখা আছে when you take the policy, when you are selecting the policy, আপনি কোন পলিসি চুজ করবেন তখন আপনার অবশ্যই ইন্স্যুরেবল ইন্টারেস্টটা প্রেজেন্ট থাকতে হবে। এটা তো খুবই স্বাভাবিক, আপনার লাইফ ইন্স্যুরেন্স তো আপনিই করবেন, তাই না? তো লাইফ ইন্স্যুরেন্সের জন্য তো আসলে এই কথাটা খুব বেশি এক্সপ্লেন করার প্রয়োজন নেই। নেক্সট চলে যাবো হলো মেইন ইন্স্যুরেন্স। এখানে দেখেন মেইন ইন্স্যুরেন্সের কথা বলেছে it must have to be present when you are making the claim। দেখেন লেখাই আছে যে when you make the claim। তো মেইন ইন্স্যুরেন্স নো বিমা। তো নো বিমার ক্ষেত্রে আপনাকে যখন আপনি দুর্ঘটনার পরে ক্লেমটা করতে যাবেন অ্যাজ এ ইনস্যুরড, আপনি মানে ইন্স্যুরারের কাছ থেকে, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির কাছ থেকে ক্লেম চার্জ করবেন যে আমার দুর্ঘটনার এগেইনস্টে আমাকে ক্লেম পে করো। দ্যাট টাইম ইউ হ্যাভ টু শো দ্য প্রুফ। অবশ্যই সেটা কন্ট্রাক্টের শুরুতেই লাগবে, কিন্তু এই প্রুফটা আপনাকে অবশ্যই প্রোভাইড করতে হবে বেসিক্যালি কোথায়, যখন আমরা ক্লেমটা কালেক্ট করার চেষ্টা করবো অ্যাজ এ ইনস্যুর। অ্যান্ড when it is in ফায়ার ইন্স্যুরেন্স, তখন এটা আসলে দুইটা টাইমেই লাগে, উপরে দুইটারই কম্বিনেশন লাগে, আমার শুরুতেও লাগছে শেষেও লাগছে। এটা মানে এটা খুব বেশি ইফেক্টিভ না, এটা অ্যাকচুয়ালি সবার জন্যই অ্যাপ্লিকেবল। কন্ট্রাক্ট হতে গেলে ইনস্যুরডের সাবজেক্ট ম্যাটারের উপরে একটা লিগ্যাল ওনারশিপ লাগবে এবং একটা ফাইন্যান্সিয়াল ভ্যালু লাগবে। দ্য প্রিন্সিপাল অফ ইন্ডেমনিটি, যারা এইচএসএ লেভেলে ব্যাংকিং ও বিমা পড়ে এসেছেন সেখানে পেয়েছিলেন যে ক্ষতিপূরণের চুক্তি, বিমা। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ইন্ডেমনিটি? ইন্ডেমনিটি মিনস when there will be any accident of your subject matter, you must get the claim payment. But in what condition? In one condition, that insurer will provide you the claim payment if it is faced by any accident, and this accident is categorized by insurance contract according to insurer। মানে ইন্স্যুরার আপনাকে যেই দুর্ঘটনার এগেইনস্টে আপনাকে ক্লেইমের পেমেন্ট দিবে বলে ইন্স্যুরেন্স কন্ট্রাক্টে উল্লেখ করেছে, শুধুমাত্র ওইসব দুর্ঘটনায় যদি আপনার সাবজেক্ট ম্যাটারের কোনো ক্ষতি হয়, সেক্ষেত্রে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি আপনাকে ক্লেম পেমেন্ট করতে বাধ্য। তো এখানে আমরা কিছুক্ষণ আগে গাড়ির কথা বলছিলাম। তো আমার ইন্স্যুরেন্স কন্ট্রাক্টে যদি আমার ইন্স্যুরারের সাথে এমন চুক্তি হয় যে কোনো রকম ন্যাচারাল ক্যালামিটিতে দুর্ঘটনার এগেইনস্টে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি আমাকে মানে ক্লেম পেমেন্ট করবে না, শুধুমাত্র এটা মানে হ্যাপেনিং অ্যাক্সিডেন্ট গুলাতেই দিবে। তো সেক্ষেত্রে ধরেন আমি একটা কোনো একটা জায়গায় গাড়ি পার করে রেখেছিলাম এবং উইন্ডশিল্ডটা ভেঙে গেল, ওই যে গাছের ডাল পরে ভেঙে গেল, খুব ভারী কোনো ডাল ভেঙে পড়লো, আমার গাড়ির উইন্ডশিল্ডটা ভেঙে গেল। অথবা কোনো ঝড় ঝঞ্ঝার মধ্যে আমি যাচ্ছিলাম এবং এর মাঝে একটা গাছের ডাল এসে পড়লো, আমার গাড়িটা ভেঙে গেল। এক্ষেত্রে প্রিন্সিপাল অফ ইন্ডেমনিটি কি অ্যাপ্লিকেবল? প্রিন্সিপাল অফ ইন্ডেমনিটিটা লাইফ ইন্স্যুরেন্স বাদে বাকি সব জায়গায় ফলো করা হয়। বেসিক্যালি দিস প্রিন্সিপাল অফ ইন্ডেমনিটি ইজ ফলোড বাই জেনারেল ইন্স্যুরেন্স। ওকে, ইট ইজ বেসিক্যালি দ্য প্রিন্সিপাল ফর জেনারেল ইন্স্যুরেন্স। লাইফ ইন্স্যুরেন্সের জন্য এটা অ্যাকচুয়ালি অ্যাপ্লিকেবল না, কারণ আমরা যখন লাইফ ইন্স্যুরেন্স করব তখন দেখব লাইফ ইন্স্যুরেন্সের দুইটা ধরন আছে, বেসিক দুইটা ধরন আছে। একটা হলো আপনার সাবজেক্ট ম্যাটার, তো আপনার লাইফ ইন্স্যুরেন্সের জন্য your life will be the subject matter. So sometimes it can be that after the expiry of your life, that means after your death, you will get the claim payment, not basically you, your nominee. Na? And another example is the tenorship, the timing. Okay, for certain time, if you hold the insurance, it will work as a caution for fixed deposit like this. Okay, after this certain payment, it will be claim payment like from the insurance company, মানে একটা নির্দিষ্ট সময় শেষে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি আপনাকে ক্লেমের টাকা ব্যাক করে দিবে। সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার মানে ডেথ ইস্যুটা মুখ্য না। তো এই কারণে লাইফ ইন্স্যুরেন্সের জন্য প্রিন্সিপাল অফ ইন্ডেমনিটিটা অ্যাকচুয়ালি ইম্পোজ না। Principle of indemnity is basically for general insurance, and life insurance is under not this coverage. Okay, তো প্রিন্সিপাল অফ ইন্ডেমনিটি এখানে দুইটা ধরন আমি বলেছি, একটা হলো ওভার ইন্স্যুরেন্স, একটা হলো আন্ডার ইন্স্যুরেন্স। তো যদি আমি ওভার ইন্স্যুরেন্সের কথা বলি, এখানে যে ঘটনাটা ঘটে সেটা হলো অনেক সময় ফ্রম মোরাল হ্যাজার্ড। মোরাল হ্যাজার্ড মানে কি? নৈতিক অবক্ষয়। আমার সেলফ ইন্টারেস্টে অ্যাজ এ ইনস্যুর I may happen any sort of accident, and this accident will be known as intentional loss. আমি যেহেতু নিজের ইচ্ছাকৃত সেলফ ইন্টারেস্টে
নৈতিক অবক্ষয়ের কারণে কোনো একটা দুর্ঘটনা ঘটালাম, তো এখানে অবশ্যই একটা ফাইন্যান্সিয়াল লস হবে। এই ফাইন্যান্সিয়াল লসকে বলা হচ্ছে হলো ইন্টেনশনাল লস, মানে ইচ্ছাকৃতভাবে একটা দুর্ঘটনা ঘটালাম, ইচ্ছাকৃত লস। এটা তো কোনোভাবে ইন্স্যুরেন্স কন্ট্রাক্টের কভারেজে আসার কথা না, তাই না? ইট ইজ ইলিগাল টার্ম, এটা একটা ইলিগাল প্র্যাকটিস। তো সেক্ষেত্রে আপনার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি আপনাকে ক্লেম পেমেন্ট দিতে বাধ্য না, এটা তো অবশ্যই নেগেটিভ সেন্সেই করা হয়েছে। এমন যদি হয়, ইফ ইউ ডু, ইফ অ্যাজ এ ইনস্যুরড, if you are engaged with this sort of intentional losses and your insurer find out these things, what will happen? মানে এখানে প্রিন্সিপাল অফ ইন্ডিমনিটি কিভাবে কাজ করবে, এই ক্ষেত্রে আপনাকে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি কিভাবে কাজ করবে। একটা এক্সাম্পল দিই, ধরে নেই একটা শিপমেন্ট করা হচ্ছিল, তো সেই জাহাজের যারা অথরিটি আছে, অনেক সময় ক্যাপ্টেন ওনার হতে পারে, মানে এটা আমরা মেরিনে দেখবো, মেরিন ইন্স্যুরেন্সে ক্যাপ্টেন অনেক সময় ইন্স্যুরেন্স করে, অথবা অনেক সময় শিপের মালিকও করতে পারে। ওকে, সো অথরিটি যেই হোক, দে ডিড সাম মোরাল হ্যাজার্ড। তো তারা কি করলো, ইচ্ছাকৃতভাবে একটা দুর্ঘটনা ঘটালো। দুর্ঘটনাটা কি হতে পারে, ওই যে কন্টেনার গুলা ক্যারি করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, মেবি সেই কন্টেনার গুলা ড্রপড হয়েছে। ওকে, তো পানিতে পড়ে গিয়েছে, তারপর ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির কাছে ক্লেম চাওয়া হয়েছে, কিন্তু দেখা গেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি অ্যাসেস করে দেখলো ইট ওয়াজ ইন্টেনশনাল লস, এটা করেছে ইচ্ছাকৃতভাবে। যারা ইন্স্যুরার স্কিমে ছিল, মানে ইনস্যুর, দে ডিড ইট ইন্টেনশনালি, এন্ড ইনস্যুরার ফাউন্ড আউট দিস সর্ট অফ accident issues, and this accident is totally intentional loss. দেখবেন এখানে লেখা আছে ওভার ইন্স্যুরেন্সের লাস্ট 3টা লাইনে, to avoid this intentional loss only the actual loss becomes payable. In this situation, insurer, when they examine this situation, scrutiny this situation, they found out these things, and they will pay you the only actual loss. Actual loss, what is actual loss? This will be covered in your marine insurance part. Okay, so not the insured sum which is higher over insurance. Okay, so এক্ষেত্রে এতটুকুই মনে রাখবেন, ওভার ইন্স্যুরেন্স যদি করা হয়ে থাকে, এটাকে ওভার ইন্স্যুরেন্স বলা হচ্ছে। তো ওভার ইন্স্যুরেন্স যদি করা হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে ইন্টেনশনাল লসের জন্য আপনাকে শুধুমাত্র অ্যাকচুয়াল লসের টাকাটাই দেওয়া হয়। তো ওভার ইন্স্যুরেন্সটা কি একটু ওভার করে, over insurance is when you are, as an insured, you are purchasing an insurance contract for your subject matter, and in your insurance contract you are showing the value of your subject matter more than the actual cost. একটা মোবাইল আমি ইন্স্যুরেন্স করছি, এই মোবাইলটার দাম হয়তো 20,000 টাকা, লেটস অ্যাজিউম। ওকে, যখন কিনেছিলাম যা হয়েছে সেটার কথা না, আজকের দিনে এটার দাম হয়তো 20,000 টাকা, বাট অ্যাজ এ ইনস্যুরড, ওই যে প্রথম প্রিন্সিপাল ছিল ডিসক্লোজার অফ ইনফরমেশন, সেক্ষেত্রে আমি কিছু ইনফরমেশন গ্যাপ করেছি, ভুল কিছু ইনফরমেশন দিয়েছি, অ্যান্ড আই হ্যাভ শোন দিস, ইট ইজ অ্যাজ এ প্রাইস অফ 30,000 টাকা, অ্যাকচুয়াল প্রাইস থেকে বেশি বললাম না, 10,000 টাকা। দিস উইল বি নোন অ্যাজ দ্য ওভার ইন্স্যুরেন্স। ওকে, ইফ ওভার ইন্স্যুরেন্স ইজ বেসিক্যালি ডান ফর ইন্টেনশনাল লস। আমি অ্যাকচুয়ালি এটা বেশি টাকা কেন বলবো, ভাবে যদি আমি একটা দুর্ঘটনা ঘটাই, তাহলে যা দাম না তার থেকে বেশি টাকারই তো আমি ইন্স্যুরেন্সের ক্লেমটা পাবো, তাই না? তো এইটাই বলেছে যে ইফ insurer found out that you have done a over insurance and you are also engaged with intentional loss, that time they will scrutiny it, এবং স্ক্রুটিনি করার পরে 30,000 টাকার ক্লেম ব্যাক কিন্তু করবে না, তারা ক্লেম ব্যাক করবে অ্যাকচুয়ালি 20,000 টাকার কতটুকু লস হয়েছে। এটার দাম ছিল 20,000 টাকা, এবং 20,000-এর কতটুকু দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়েছে সেটার উপরে সে ক্লেম ব্যাক করবে। এটাই হলো সে অ্যাকচুয়াল লস হিসেবে মিন করেছে। ওকে, এন্ড আন্ডার ইন্স্যুরেন্সের ব্যাপারটা একটু বলি। আমরা তো আপনারা আমার সাথে ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস কোর্সটা করেছেন, তো সেক্ষেত্রে আমরা ট্যারিফ পড়েছিলাম, মনে আছে? করের কথা, ট্যাক্স। ওকে, ট্যারিফ। When you are a exporter and importer in this sort of business, when basically you are a importer, ইম্পোর্টারের জন্য মোস্টলি অ্যাপ্লিকেবল, এক্সপোর্টারের জন্য অ্যাপ্লিকেবল হতে পারে, কোনো প্রবলেম নাই, কিন্তু ইম্পোর্টার দিয়ে বললে এটা ইজি হয়। when you are a importer, you are importing some, you are basically purchasing international purchase, you are purchasing some product from abroad and you are bringing it in your country. So when you are bringing it, custom will apply a tariff on this product, and from international business you have learned already that imported goods have higher tariff than exported goods. So আমি যদি এই মোবাইলটা বাংলাদেশে ইম্পোর্ট করে নিয়ে আসি,
তখন আমাকে পার মোবাইল হয়তো $3 করে আপনাকে ট্যারিফ দিতে হচ্ছে। তো এই $3টা নির্ধারণ করা হয়েছে। অবশ্যই আমার এটার অ্যাকচুয়াল প্রাইসটা কত দাঁড়ায়, বাইং প্রাইসটা কত দাঁড়ায়, ইম্পোর্টেড প্রাইসটা, সেই প্রাইসের সাথে আমার এটা মার্কআপ করে এই দামটা সেট করা হয়েছে। এগুলো আমরা অলরেডি পড়েছি। সেক্ষেত্রে আমি যদি এই মোবাইলটার দাম হলো 20,000 টাকা, ওকে, ইফ আই ক্যান ডু সাম ইলিগাল টাস্ক অ্যান্ড মেক দিস পেপার ইজ লাইক ইট ইজ 15,000 ইম্পোর্টেড আইটেম আমি আনছি, তাহলে আমাকে তো ট্যারিফটা আপনাকে 15,000 টাকার উপর দিতে হচ্ছে, আমাকে তো ট্যারিফটা 20,000 উপর দিতে হচ্ছে না। ইটস অলসো ইলিগাল প্র্যাকটিস না, কর ফাঁকি দেওয়া একটা বড় একটা মানে নেগেটিভ কাজ, এগুলো আমরা আগে জেনে এসেছিলাম। তো এখানে অ্যাকচুয়ালি আন্ডার ইন্স্যুরেন্স বলতে এটাই বোঝাবে, when as a insured you are importing or when as a insured you are doing a insurance of a subject matter by showing lower than actual cost, okay, lower than actual cost of the subject matter, যা দাম না তার থেকে কম দাম আপনি দেখাচ্ছেন, কেন? to waive some tariffs or benefit, মানে বিভিন্ন ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার জন্য আপনি কি করছেন, কম দামে এটাকে দেখাচ্ছেন। ইট ইজ অলসো ইলিগাল। এইটাকে বলা হচ্ছে আন্ডার ইন্স্যুরেন্স। এখানে আন্ডার ইন্স্যুরেন্স হলে কি করা হবে আমরা একটু দেখি। এখানে বলেছে ইফ দ্য property is under insured, the insured amount is less than the actual value of the property, এটা আমরা অলরেডি বলেছি। The insured is generally regard of his own insurer for the amount, okay, এই লাইনটাই মেইন কথা। দেখেন এখানে 3 নাম্বার লাইন যেটা আছে, insured is generally regarded his own insurer for this amount, মানে এই ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা যদি ঘটে এবং ইন্স্যুরার যদি এটা ফাউন্ড করে যে হ্যাঁ ইউ ডিড সাম আন্ডার ইন্স্যুরেন্স, তখন ইন্স্যুর নিজেই সে তার ইন্স্যুরার হিসেবে বিবেচিত হবে। হোয়াট ডাজ ইট মিন? তার মানে হলো তার দুর্ঘটনার ক্ষতির জন্য সে নিজেই দায়ী হবে। ওকে, if the under insurance in case of loss he or she shall share loss by himself, কথাটা এটাই। যদি ইন্স্যুরার ফাউন্ড করে যে আপনি অ্যাকচুয়ালি আন্ডার ইন্স্যুরেন্সের সাথে জড়িত, সেক্ষেত্রে ইন্স্যুর নিজের ক্লেম নিজেই বহন করবে। দ্য মেইন থিং কামস হিয়ার দ্যাট প্রিন্সিপাল অফ ইন্ডেমনিটি অনুযায়ী আন্ডার ইন্স্যুরেন্সের জন্য ইন্স্যুরার কোনো টাকা দিতে বাধ্য না। ওকে, সো প্রিন্সিপাল অফ ইন্ডেমনিটি বেসিক্যালি কার সাথে? দুইজনের সাথে, কিন্তু ইন্ডেমনিটি বা ক্লেম পেমেন্ট অ্যাকচুয়ালি কে করবে? করবে হলো আপনার ইন্স্যুরার। কখন করবে? সার্টেন দুর্ঘটনা ঘটলেই আপনাকে দুর্ঘটনার পরবর্তীতে ক্লেম পেমেন্টটা করবে, যতটুকু দুর্ঘটনা ততটুকু ক্লেম পেমেন্ট করবে, যেটাকে আমরা পেমেন্ট অ্যান্ড কন্টিনজেন্সি বলছি না। এবং দুইটা ঘটনা ঘটতে পারে, ওভার ইন্স্যুরেন্স and আন্ডার ইন্স্যুরেন্স। ওভার ইন্স্যুরেন্স means when as an insured you are purchasing some insurance for the subject matter showing that the price is of the subject matter is more than actual value. That time insurer will find that you have did a intentional loss and you have did also a over insurance, so they will pay you the only actual loss. Actual loss means the actual the loss based on actual value of the subject matter. And when it is under insurance, if insurance company found out that as an insured you have did some under insurance to waive some tariff or anything like this, that time insurance company will not provide any claim for this mishap. Okay, এটা ছিল আমাদের প্রিন্সিপাল অফ ইন্ডেমনিটি। এরপর চলে যাব হলো প্রিন্সিপাল অফ সাবরোগেশন। ইটস কোয়াইট ইন্টারেস্টিং। প্রিন্সিপাল অফ সাবরোগেশন, so as in that you have purchased a insurance for your car and the whole car is under an accident. After scrutiny insurer paid you the claim payment. If you ask them for the chassis, আপনার গাড়ির দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া পার্টটা যদি আপনি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির কাছে চান, insurance company won't pay you this chassis. Okay, so here comes the subrogation. Principle of subrogation means after the claim payment by insurer, the damaged property is under control of insurer. It is no longer entitled with insured. এই সাবজেক্ট ম্যাটারের ড্যামেজ সাবজেক্ট ম্যাটারের এন্টিটি কোনোভাবেই আপনার ইন্স্যুরের সাথে থাকবে না, এটা চলে যাবে হলো আপনার ইন্স্যুরারের কাছে। Here comes the topic names. Elements of insurance contract. Basically there are 9 elements of insurance contract and 4 elements already I have covered in principle of insurance contract. So let's see. First one is general contract. From your legal course, business law,
You have already learned that when it is a general contract, you have to abide by some few aspect, like there will be agreement between these two parties. হ্যাঁ, ইন্স্যুরেন্স কন্ট্রাক্টেও দুইটা পার্টির মধ্যে একটা কন্ট্রাক্ট হয়, এগ্রিমেন্ট করেই তারপর কন্ট্রাক্টটা হয়। লিগাল কনসিডারেশন, obviously there have to be legal consideration, legal relationship between these two parties, and competent to make the contract, both party will have to be competent enough. The insured cannot be minor. Okay, insured must have the right over, legal right over the subject matter. Is one sort of competency to make the contract. Fee consent. No one forced insured or insurer to join in this contract. They are free of their consent, and they are doing this insurance contract by their own will. And lastly, the legal object. Insurance company must have to do the insurance with the insured in terms of legal object. In this situation, subject matter is considered to be the legal item. Let's assume, as an insured, you are purchasing an insurance for your arms. Okay, so basically the arms is illegal without the license. So if your subject matter, the arm, what you have kept for your safety, you have to hold a license for this, that you are like you are holding these arms for your safety, and this time it is the legal subject matter. That time insurance company can do insurance for this subject matter. So it is the first element. Next comes the insurable interest. I have already taught you this. And third comes the utmost good faith. Already I have told you in the first principle that it is utmost good faith or disclosure of material. Here both parties will disclose the material facts. Material facts is like subject matter যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো ডিসক্লোজ করবে। তারপর হলো বোথ পার্টি আপনার ইনফরমেশন ডিসক্লোজ করার মধ্যে ইনস্যুরার হয়তো ডিসক্লোজ করবে সে কতদিন সময় নেবে দুর্ঘটনার পরে, এবং সে কিভাবে পেমেন্টটা করবে, একবারে পেমেন্টটা করবে নাকি ইনস্টলমেন্টে পেমেন্টটা করবে। এখানে দুইজনের মাঝে, দুইটা পার্টির মাঝে অবশ্যই বিশ্বাসের জায়গা কাজ করবে। এই গেল আমাদের তিনটা এলিমেন্ট। নেক্সট কামস three elements, like first one is principle of indemnity. এটাও আমরা পড়ে ফেলেছি। when it is basically the principle of indemnity, it works for general insurance. Means when your subject matter is faced by any mentionable accident, that time insurer is bound to pay the claim payment. And when it is comes to the doctrine of subrogation is same as principle of subrogation. That means after the claim payment, the damaged property has right over the title of insurer, not the insured. So insured will not have the right over the damaged property. Rather, the damaged property will go to the title of insurer. And here comes the sixth point, that warranties. Warranties basically the terms and conditions. Okay, the basic terms and conditions which have to be followed by both party, insured and insurer. This is known as warranties in insurance contract. কখনো এই শর্তগুলা মৌখিক হতে পারে, কখনো লিখিত হতে পারে। এক্সপ্লেইনড অথবা এক্সপ্রেসড বলা হয়, অথবা ইমপ্লাইড। এটা আপনারা লিগ্যাল কোর্সে হয়তো জেনে এসেছেন। ওয়ারেন্টিস আর টু টাইপস, এক্সপ্রেস and implied. So next comes that proximate cause. Okay, so what is proximate cause? Proximate cause is the incidence. What are the incidents? At which incidents insurance company will consider the occurrence as an accident. Okay. At this incidence, insurance company will pay back the claim payment. Unless this incidence, they will not pay back the claim payment. I already have taught you that if your car for which you have purchased an insurance contract, if it is safeguarded against natural calamity by insurance contract mentioned by insurer যদি নিজেই বলে যে হ্যাঁ আমি ন্যাচারাল ক্যালামিটিতে এটা কভারেজ দিব, শুধুমাত্র তখনই কিন্তু আপনি এটার কভারেজটা পাবেন। সেক্ষেত্রে প্রক্সিমেট কজ হিসেবে কিন্তু ন্যাচারাল ক্যালামিটির কথাটা উল্লেখ থাকতে হবে। তাছাড়া গাড়ি চালাতে গিয়েও তো অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে। সেই মানে কোন কোন শর্তে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি আপনাকে ক্লেম পেমেন্ট করবে এটা আপনাকে অবশ্যই উল্লেখ করা থাকবে। 8 number point যেটা বলা আছে অ্যাসাইনমেন্ট অফ ট্রান্সফার অফ ইন্টারেস্ট। সো ট্রান্সফার অফ ইন্টারেস্ট বলতে স্বার্থটাকে ট্রান্সফার করা। স্বার্থ বলতে এখানে ওনারশিপ টাইটেল অথবা আপনার এনটাইটেলমেন্ট। ওকে, it basically works for life insurance. Like after death, I can my claim payment will, for my life insurance, after my death, my claim payment of the life insurance will be entitled to my nominee. So
Yeah, if there is any possibility that when we are entering into an insurance contract as an insured, I have done who will be the authorized person, who will be the nominee in the first stage of the insurance contract. But if later on I have an intention that I may change this nominee name or authorized person name, I must have to, as an insured, I must have to inform the insurer initially that there is a possibility that I can change this information and later on. And finally, the element comes the return of premium. It's basically followed by the insurer, because return of premium is known as the claim payment. Okay, premium is paid by insured, and when the accident happened, this premium will be provided back return of premium by the title, like claim payment by the insurer. So in this case, insurer will be liable to pay the return of premium as a claim payment. So claim পেমেন্টের জন্য ইন্স্যুরার আপনাকে আগে থেকেই কন্ট্রাক্টে বলে দিবে in which condition they will provide you the claim payment, like কতদিন সময় নেবে ক্লেম পেমেন্টের জন্য, এটাকে সিঙ্গেল পেমেন্ট হবে নাকি হলো এটাকে ইনস্টলমেন্টে পে করা হবে. This is all for the elements of insurance contract. Thanks for being with me.